Hi students, we are starting up our syllabus with a topic number 9, current electricity. This topic is divided into 4 lectures. Lecture 1, Kirchhoff's laws for electric network. Lecture 2, Wheatstone's network and its applications. Lecture 3, potentiometer, its principle, applications and advantages over voltmeter. And in last lecture we can see galvanometer, its conversion into ammeter and voltmeter. Before studying the Kirchhoff's laws, we should know some basic definitions related to electrical network. First definition is junction. Any point in an electrical circuit where two or more conductors are joined together. In neighboring figure, you see the points A and B. These 2 points are called as junctions. Next definition, loop. Any closed conducting path in an electric network. Example, loop A, R, E1, R, B, A. This is called a loop. Next definition, branch. Any part of the network that lies between two junctions. Example, AB is a branch in neighboring electrical network. Let us study Kirchhoff's laws for electrical network. Kirchhoff's first law is current law. It is also called as junction law. Statement of this law: the algebraic sum of the currents at a junction is 0 in an electrical network. आता पहा, या ठिकाणी स्टेटमेंट जे आहे ते स्टेटमेंट काय सांगतंय तर इलेक्ट्रिकल नेटवर्कमध्ये जंक्शन पॉइंटला सर्व इलेक्ट्रिक करंटची बेरीज 0 असते आणि म्हणून मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये आपल्याला हा लॉ कसा रिप्रेझेंट करता येईल तर पहा, समेशन स्मॉल आय गोइंग फ्रॉम 1 to n, capital I suffix small I is equal to 0, where capital I suffix small I is the current in the ith conductor at a junction having n conductors. To apply this current law to junction point, following sign conventions must be taken into considerations. First, current approaching the junction are treated as positive. In figure, you can see that at junction point P, the currents I1, I3 and I4 are approaching the junction. Therefore, these currents should be treated as positive. Next sign conventions, currents leaving the junction are treated as negative. In figure, at junction point P, the currents I2, I5 and I6 are leaving the junction. Therefore, they should be taken as negative. आता पहा, या ठिकाणी आपण कुठले करंट पॉझिटिव्ह घ्यायचे, कुठले करंट निगेटिव्ह घ्यायचे हे विचारात घेतलं. आता करंट लॉ आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. करंट लॉ काय सांगतोय तर जंक्शन पॉईंटला सर्व करंटची बेरीज 0 असते आणि म्हणून I1 मायनस I2 प्लस I3 प्लस I4 मायनस I5 मायनस I6 is equal to 0. That is summation small I going from 1 to n, capital I suffix small I is equal to 0. Now we see
How current law is used to solve the numerical. For this purpose, see the example 9.1 in your textbook. Figure shows currents in a part of electrical circuit. Find the current X. आता याचं सोल्युशन पहा. At junction B, current I1 is split up into I2 and I3. But I1 is 17 ampere, I2 is 3 ampere. But by current law, we can write I1 is equal to I2 plus I3. Solving this equation, we get I3 is equal to 14 ampere. I3 is equal to 14 ampere. Now, at junction point C, we can write I5 is equal to I3 plus I4. आता याचं कारण काय पाहतं, सी पॉईंटला बी कडून येणारा I3 आणि I4 सुद्धा सी पॉईंटला येतोय, म्हणजे ह्या दोन करंटची बेरीज म्हणजेच आपल्याला काय मिळणार आहे I5. म्हणून आपण इक्वेशन काय लिहिलं, I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. म्हणून I5 बरोबर आपल्याला किती मिळेल पहा, 16 एम्पियर. आता हा I5 पुढे जाऊन दोन ठिकाणी विभागलेला आहे पहा, I6 आणि I7 मध्ये. म्हणून आपल्याला इक्वेशन काय लिहिता येईल, तर I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7. देअरफॉर I6 इज इक्वल टू 7 एम्पियर. तर अशा पद्धतीने आपल्याला करंट लॉ हा न्यूमरिकल सोडवण्यासाठी आपल्याला वापरता येऊ शकतो. Let us study Kirchhoff's second law, which is called as voltage law. आता याचं स्टेटमेंट काय पहा, the algebraic sum of the potential differences, that is products of current and resistances, and the electromotive forces, that is EMFs, in a closed loop is 0. आता ह्या स्टेटमेंटचा अर्थ पहा, अर्थ समजणं अतिशय आवश्यक आहे. द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्सेस, म्हणजे एखादं जर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपण घेतलं तर त्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्कमध्ये जेवढ्या ब्रँचेस आहेत त्या सर्व ब्रँचेसमध्ये असणाऱ्या पोटेन्शियल डिफरन्सची बेरीज. आणि पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय, तर करंट आणि रेजिस्टन्स यांचे गुणाकार, आणि ते आपण कशाने दाखवतो, आय आर. आणि ह्या सर्व पोटेन्शियल डिफरन्सची आपल्याला काय घ्यायची, बेरीज, म्हणून ते आपण कसं लिहितो, समेशन आय आर. त्याच पद्धतीनं त्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्कमध्ये जेवढे आपण इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस जोडतो त्या सोर्सेसच्या EMFची सुद्धा बेरीज त्या ठिकाणी आपल्याला घ्यावी लागते, आणि ती बेरीज आपण समेशन इन दाखवतो. तर एकूण सर्व पोटेन्शियल डिफरन्सची आणि सर्व EMFची इलेक्ट्रिक नेटवर्कमध्ये येणारी बेरीज ही 0 येते. म्हणून व्होल्टेज लॉ मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये आपण कसा लिहू शकतो, समेशन आय आर प्लस समेशन ई इज इक्वल टू 0. आता हा व्होल्टेज लॉ वापरण्यासाठी सुद्धा साइन कन्व्हेन्शनचा विचार करावा लागतो. म्हणजे व्हाईल अप्लाइंग व्होल्टेज लॉ टू अन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, some sign conventions should be taken into consideration. First sign convention, if a loop is traced in the direction of conventional current, the potential difference across the resistance is negative. आता ह्या साइन कन्व्हेन्शनचा अर्थ पहा, जर आपण लूप हा कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये घेतला तर त्या लूपमध्ये असणारे जे पोटेन्शियल डिफरन्सेस आहेत ते पोटेन्शियल डिफरन्सेस आपल्याला निगेटिव्ह घ्यावे लागतात. आता त्यासाठी आपण उदाहरण म्हणून घेतोय, फॉर ए क्लोज्ड लूप ABFGA. आता या क्लोज्ड लूपचा जर विचार केला तर आपण लूप विचारात घेताना कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये घेतला, म्हणून AB ब्रँचमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स हे कसं येईल, निगेटिव्ह. आणि म्हणून पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे करंट आणि रेजिस्टन्स यांचा गुणाकार. तर या ब्रँचमध्ये असणारं करंट I1 आहे आणि रेजिस्टन्स R1 आहे. तर हा गुणाकार कसा घ्यायला पाहिजे आपल्याला, निगेटिव्ह.
म्हणून आपण त्या ठिकाणी काय घेतले पहा, -I1R1. If a loop is traced against the direction of conventional current, the potential difference across the resistance is positive. आता याचा अर्थ काय निघतो पहा, आपण जर कन्व्हेन्शनल करंटच्या विरुद्ध दिशेनं जर लूप विचारात घेतला तर पोटेन्शियल डिफरन्स हा पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे. त्यासाठी उदाहरण आपण घेतले पहा, क्लोज लूप कसा घेतलाय पहा, BCDEFB, म्हणजे पहा अशा पद्धतीने आपण हा क्लोज लूप घेतलाय क्लॉकवाईज डायरेक्शन. आता हा क्लोज लूप ज्यावेळेस आपण घेतला त्यावेळी कन्व्हेन्शनल करंटच्या विरुद्ध दिशेनं हा लूप विचारात घेतलेला आहे. पहा कन्व्हेन्शनल करंट कसा वाहतोय, त्याच्या विरुद्ध दिशेने विचारात घेतलेला आहे. मग आता कन्व्हेन्शनल करंटच्या विरुद्ध दिशेनं जर लूप विचारात घेतला तर पोटेन्शियल डिफरन्स हा पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे. म्हणून BC या ब्रँचचा आपण विचार जर केला तर कन्व्हेन्शनल करंटच्या विरुद्ध दिशेनं लूप घेतोय, म्हणून त्या ठिकाणचं पोटेन्शियल डिफरन्स काय येईल बघा, करंट आणि रेजिस्टन्स या दोघांचा गुणाकार I2R2, आणि हा कसा घ्यायचा आहे, पॉझिटिव्ह. आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स कसं घेऊ शकतो, +I2R2. नेक्स्ट साइन कन्व्हेन्शन. आता पहिल्या साइन कन्व्हेन्शनमध्ये आपण थोडक्यात पोटेन्शियल डिफरन्सचे साइन ठरवले. आता नंतरच्या साइन कन्व्हेन्शनमध्ये आपल्याला बॅटरीच्या EMFचे साइन विचारात घ्यायचे, आणि म्हणून त्याच्यासाठीचं साइन कन्व्हेन्शन काय पहा, इफ ए लूप इज ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल करंट, the EMF of the source is treated as positive. आता याचा अर्थ काय निघतो, कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये जर आपण लूप घेतला तर त्यावेळी सेलचा EMF हा पॉझिटिव्ह घ्यायचा. आता पहा उदाहरणार्थ आपण लूप विचारात घेऊया, ABFGA. आता हा लूप आपण जर विचारात घेतला तर कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये हा लूप असल्यामुळं त्या लूपमध्ये येणारी जी बॅटरी आहे त्या बॅटरीचा EMF आहे E1, आणि हा EMF आपल्याला कसा घ्यावा लागेल, पॉझिटिव्ह. म्हणून त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो पहा, E1 इज पॉझिटिव्ह. त्यानंतर पहा, इफ ए लूप इज ट्रेस्ड अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल करंट, द EMF द सोर्स इज ट्रीटेड ॲज निगेटिव्ह. तर कन्व्हेन्शनल करंटच्या विरुद्ध दिशेमध्ये जर आपण लूप घेतला, म्हणजे पहा BCDFB हा लूप विचारात जर घेतला तर या लूपमध्ये पुन्हा एक बॅटरी येते पहा, ज्याचा EMF 1 आहे. आता कन्व्हेन्शनल करंटच्या विरुद्ध दिशेनं हा लूप घेतल्यामुळं या बॅटरीचा EMF कसा घ्यावा लागेल तुम्हाला, निगेटिव्ह. म्हणून या ठिकाणी E2 कसा घ्यावा लागेल, निगेटिव्ह. आता आपणाला हे साइन कन्व्हेन्शन वापरून आपण एखाद्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्कला हे इक्वेशन व्होल्टेज लॉ कसा लिहू शकतो ते पहा. तर त्यासाठी लूप आपण कुठला निवडतोय पहा, ABFGA हा लूप निवडला. आता या लूपचा विचार करता कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये आपण हा लूप घेतलेला आहे, म्हणून AB ब्रँचमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स कसं येईल, निगेटिव्ह. मग पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय, करंट आणि रेजिस्टन्स यांचा गुणाकार. करंट I1 आहे, रेजिस्टन्स R1 आहे, पण ते निगेटिव्ह घ्यायचे म्हणून -I1R1 असं म्हणतो आपण. आता BF या ब्रँचचा विचार केला तर कन्व्हेन्शनल करंट आणि लूपची दिशा सारखी आहे, म्हणजे पुन्हा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह. मग त्या ठिकाणी मात्र करंट आहे तो I3 आहे, रेजिस्टन्स आहे तो R5 आहे, म्हणून आपण -I3R5 असं लिहिलं आहे. त्यानंतर FG या ब्रँचमध्ये जर आपण विचारात घेतला तर या ठिकाणी करंटच्या दिशेमध्येच लूप घेतोय, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा या ठिकाणी निगेटिव्ह घ्यावा लागेल, आणि हे पोटेन्शियल डिफरन्स -I1R3 असेल. आता एवढे पोटेन्शियल डिफरन्स या लूपमध्ये आहेत. आता EMF एका बॅटरीचा राहिलेला आहे, तो आपल्याला त्या ठिकाणी विचारात घ्यावा लागेल, आणि मग बॅटरीचा EMF या ठिकाणी E1 आहे. तो कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये लूप असल्यामुळं तो EMF आपल्याला पॉझिटिव्ह घ्यावा लागेल, आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण +E1 म्हणतोय =0. आणि मग या टर्म्स आपण रिअरेंज करून इक्वेशन कसं लिहू शकतो, E1 I1R1 +I3R5 +I1R3. अशा पद्धतीने आपण व्होल्टेज लॉ इलेक्ट्रिकल नेटवर्कला वापरू शकतो. आता हा व्होल्टेज लॉ वापरून आपल्याला काही न्यूमरिकल्स या ठिकाणी सोडवता येतात. दॅट इज
Here we have to apply voltage law to solve the numericals. For this purpose, let us take example 9.2 in our textbook. Two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistances 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. तर आता हा न्यूमरिकल या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. न्यूमरिकल कोणताही सोडवायचा असू दे, तो अगोदर व्यवस्थित वाचून समजून घेतला पाहिजे. कोणत्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, कोणत्या गोष्टी मिळवायच्या आहेत याचा विचार त्या ठिकाणी करावा लागेल आणि मग आपण न्यूमरिकल सोडवायला घेतला पाहिजे. तर या ठिकाणी जे न्यूमरिकलमध्ये दिलेलं आहे ते सर्किटच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी अगोदर रिप्रेझेंट केलेलं आहे. त्यासाठी सर्किट डायग्राम तुम्ही पाहू शकता. आता या सर्किट डायग्राममध्ये त्यांनी काय केले पहा, 7 व्होल्ट आणि 13 व्होल्ट अशा दोन बॅटरीज आहेत आणि ह्या दोन बॅटरीला प्रत्येकाला इंटरनल रेजिस्टन्स असतो. पहिल्या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स 1 ओहम आहे, दुसऱ्या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स 2 ओहम आहे आणि या दोन बॅटरीज आपण काय केलेले आहेत, एकमेकाला पॅरललमध्ये जोडलेले आहेत आणि हे बॅटरीचं पॅरलल कॉम्बिनेशन हे 12 ओहमच्या रेजिस्टन्सला आपण काय केलेलं आहे, जोडलेलं आहे. आणि मग याच्यामध्ये त्यांनी काय करायला सांगितलं आहे पहा, तर प्रत्येक ब्रँचमधून वाहणारा करंट. आता कोणकोणत्या ब्रँचेस आहेत पहा, या ठिकाणी ए बी ही एक ब्रँच आहे. मग त्या ब्रँचमध्ये कोणता करंट आहे, I1, तर त्याची किंमत होते या ठिकाणी आपल्याला मिळवायची. त्याचबरोबर सी डी ही दुसरी ब्रँच आहे, तर ह्या ब्रँचमध्ये कोणता करंट आहे, I2, तर हा करंट या ठिकाणी आपल्याला मिळवायचा. त्यानंतर EF ही सुद्धा एक ब्रँच आहे. मग ह्या EF मध्ये मात्र दोन्ही बॅटरीचे एकत्रित येणारे करंट या रेजिस्टन्समधून पुढे जात आहेत, म्हणून आपल्याला त्या ब्रँचमधला करंट काढण्यासाठी काय करावं लागेल, I1 प्लस I2 हा काढावा लागेल. आणि एकदा तुम्हाला 12 ओहम मधला करंट मिळाला की करंट आणि रेजिस्टन्स या दोघांचा गुणाकार घेतला की आपल्याला 12 ओहम रेजिस्टन्सवरचं पोटेन्शियल डिफरन्स मिळू शकतं. मग त्यासाठी काय करावं लागतं पहा, व्होल्टेज लॉ ज्यावेळेस आपल्याला वापरायचा असतो त्यावेळी इलेक्ट्रिकल नेटवर्कमध्ये दोन वेगवेगळे लूप विचारात घ्यायचे आणि त्या लूपसाठी व्होल्टेज लॉ वापरून मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स त्या ठिकाणी लिहायचे आणि ती दोन इक्वेशन्स सोडवून कुठला तरी एक व्हेरिएबल इलिमिनेट होतो आणि दुसऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपण मिळवू शकतो आणि मिळालेल्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू कुठल्या तरी एखाद्या इक्वेशनमध्ये टाकून आपण उरलेल्या व्हेरिएबलची किंमत मिळवू शकतो. तर पहिल्यांदा आपण AEFBA असा लूप विचारात घेऊया. तर पहा, अप्लाइंग किर्चॉफ सेकंड लॉ टू द लूप AEFBA. आता AEFBA असा क्लोज लूप आपण विचारात घेतलाय. मग ह्या क्लोज लूप जर आपण पाहिलं तर आपण हा लूप कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये घेतोय. कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये लूप घेतला की जे काही पोटेन्शियल डिफरन्सेस असतील ते पोटेन्शियल डिफरन्सेस निगेटिव्ह येतात. त्याच्यामध्ये EF या ब्रँचमध्ये असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्हाला काढायचा आहे. तो कसा काढणार, तर करंट आणि रेजिस्टन्स या दोघांचा गुणाकार. पण हा येणारा गुणाकार कसा घ्यावा लागेल तुम्हाला, निगेटिव्ह. म्हणून काय लिहिलं पहा, -12 इन ब्रॅकेट I1 प्लस I2. आता नंतरची ब्रँच पहा BA, याच्यामध्ये तुम्हाला बॅटरीचा एक इंटरनल रेजिस्टन्स दिसतोय पहा 1 ओहम आणि मग त्या ब्रँचमध्ये असणारं पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्हाला कसं घेता येईल, तर करंट I1 आहे, रेजिस्टन्स 1 आहे, दोघांचा गुणाकार किती येईल, 1 I1. पण कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये लूप घेतल्यामुळे हे सुद्धा पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्हाला मायनस घ्यावं लागेल आणि म्हणून आपण तिथं -1 × I1 असं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर आता या लूपमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्सचा आपण विचार केलेला आहे. आता राहिले फक्त काय, तर EMF. तर त्याच्यामध्ये एकच बॅटरी दिसते तुम्हाला की ज्याचा EMF 7 व्होल्ट आहे. पण कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये जर लूप असेल तर बॅटरीचा EMF मात्र पॉझिटिव्ह घेतो आणि म्हणून तो EMF आपण किती घेतला पहा, +7 = 0. आणि मग या टर्म्स आपण रिअरेंज केल्या की आपल्याला इक्वेशन कसं लिहिता येतं, तर 12 इन ब्रॅकेट I1 प्लस I2 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस 1 I1 = 7.
हे एक इक्वेशन झालं. आता दुसरा लूप तुम्ही कोणताही घेऊ शकता, ACDBA किंवा CEFDC असाही घेऊ शकता. आता त्यापैकी या ठिकाणी आपण कुठला घेतलाय पहा, फॉर द लूप CEFDC. आता इथं व्होल्टेज लॉ वापरायचा आपल्याला. आता पहा, इथं व्होल्टेज लॉ वापरत असताना EF या ब्रँचमधलं व्होल्टेज आपल्याला परत काय घ्यावं लागेल पहा, निगेटिव्ह. कारण का, कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये लूप घेतलेला आहे. म्हणून आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स कसा करता येईल, रेजिस्टन्स आणि करंट दोघांचा गुणाकार, आणि तो कसा निगेटिव्ह. म्हणून -12 इन ब्रॅकेट I1 प्लस I2. नंतरची जी ब्रँच आहे ती DC. या ब्रँचमध्ये तुम्हाला 2 ओमचा इंटरनल रेजिस्टन्स दिसतोय आणि करंट I2 दिसतोय. तर करंट आणि रेजिस्टन्स या दोघांचा गुणाकार काय येईल, 2I2. पण कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये लूप घेतल्यामुळं हे पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्हाला निगेटिव्ह घ्यायचं, म्हणून ते -2I2. आता राहिलं काय पहा, EMF. आता EMF हा कन्व्हेन्शनल करंटच्या दिशेमध्ये जर लूप असेल तर EMF पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे, आणि म्हणून तो EMF तुम्ही +13 घेतलेला आहे, इज इक्वल टू 0. आणि मग टर्म्स रिअरेंज करून पुन्हा तुम्हाला इक्वेशन कसं देता येईल, 12 कंसात I1 अधिक I2 कंस पूर्ण अधिक 2I2 बरोबर 13. त्याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणता येईल. आता इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1 दोघांची आपण सबट्रॅक्शन केली पाहिजे या ठिकाणी. तर सबट्रॅक्शन केल्यानंतर तुम्हाला 12 इन ब्रॅकेट I1 प्लस I2 हे दोन्ही इक्वेशनमधल्या ज्या टर्म्स आहेत त्या काय होतील, एकमेकाला कॅन्सल होतील. आणि मग 2I2 आणि पहिल्यातला 1I1 या दोघांची काय वजाबाकी, म्हणजे 2I2 मायनस 1I1 इज इक्वल टू 13 मायनस 7 इज इक्वल टू 6. आणि मग याच्यावरून आपण काय इक्वेशन लिहू शकतो, I1 इज इक्वल टू 2I2 मायनस 6. आणि मग या ठिकाणी ही जी I1 ची किंमत आहे ती वरच्या कुठल्याही दोनपैकी एका इक्वेशनमध्ये ठेवून आपण I2 ची किंमत मिळवू शकतो, आणि ती या ठिकाणी काय येते पहा, 85 डिवाइडेड बाय 38 म्हणजेच 2.237 एम्पियर. आता I2 ची किंमत मिळाल्यानंतर ही I2 ची किंमत I1 इज इक्वल टू 2I2 मायनस 6 हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशनमध्ये ठेवा आणि हे सिम्प्लिफाय करा. तुम्हाला I1 ची व्हॅल्यू -1.526 एम्पियर इतकी मिळेल. आता दोन करंटच्या किमतीकडे बारकाईनं लक्ष द्या. तुम्हाला I2 ची किंमत पॉझिटिव्ह मिळालेली आहे, I1 ची किंमत निगेटिव्ह मिळालेली आहे. मग याचा अर्थ काय निघतो पहा, तर I2 हा पॉझिटिव्ह आहे, याचा अर्थ तुम्ही जी विचारात घेतलेली दिशा आहे ती दिशा बरोबर आहे. आणि I1 हा या ठिकाणी निगेटिव्ह आला, याचा अर्थ I1 ज्या दिशेमध्ये तुम्ही विचारात घेतला त्याच्या विरुद्ध दिशेमध्ये तो करंट वाहतोय असं त्याचा अर्थ निघतो. मग आता या ठिकाणी 12 ओहम रेजिस्टन्स जो आहे त्याच्यामधून वाहणारा एकूण करंट किती आहे, तर त्या दोन करंटची बेरीज. मग त्या दोन करंटची बेरीज म्हणजेच किती, 2.237 वजा 1.526. आणि मग ही बेरीज तुम्हाला किती मिळते, 0.711. एवढा करंट हा 12 ओहम रेजिस्टन्स मधून ई कडून एफ कडं या दिशेमध्ये वाहतो. आणि म्हणून याच्यावरच असणारं जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा तुम्ही कसं घेऊ शकता, तर करंट आणि रेजिस्टन्स या दोघांचा गुणाकार, म्हणजेच V इज इक्वल टू थोडक्यात I1 प्लस I2 इंटू 12. मग I1 प्लस I2 इथं I असं घेतलेलं आहे, आणि मग ती व्हॅल्यू आयची किती आलेली आहे, 0.711 गुणिले R किती आहे 12. हा गुणाकार घेतल्यानंतर तो तुम्हाला गुणाकार मिळतोय 8.53 व्होल्ट. एवढं पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला 12 ओहम रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस मिळेल. तर या टॉपिकवरचे काही प्रश्न तुम्हाला या ठिकाणी सोडवायचे आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला जो प्रश्न आहे तो म्हणजे स्टेट अँड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स लॉज फॉर इलेक्ट्रिक नेटवर्क. त्यानंतर सॉल्व द फॉलोइंग मल्टिपल चॉईस प्रॉब्लेम्स फ्रॉम द बुक. त्याच्यामध्ये पहिला, त्यानंतर तिसरा आणि पाचवा, आणि
त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 3 आन्सर इन ब्रीफ. त्याच्यामध्ये पहा आन्सर इन ब्रीफ मध्ये चौथा प्रश्न आहे. पहा आर किर्चॉफ्स लॉज ॲप्लिकेबल फॉर बोथ AC अँड DC करंट्स. हे प्रश्न तुम्ही सोडवायचे. थँक्यू. पोस्ट क्युरीज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ व्हिडिओ. RK इंगोले.